ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੈਕ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਆਰ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ठीक है जी। तो इसकी PDF है तुहानूं टैलीग्राम के उपर मिल जाएगी। सो टैलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन दिता हुआ है, तुसीं उत्थे जाके टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट कोई अज की क्लास नूं आपां स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस अपने कोल, राजपाल द्वारा जारी किए गए ऑर्डीनेंसां नूं मंजूर किस दे वल्लों कीता जांदा है? तो ये मंजूर किया जाता है ऑर्डीनेंसां नूं लैजिसलेटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी विधान सभा द्वारा। सो राजपाल जिहड़ा भी ऑर्डीनेंस जारी करता है वो लैजिसलेटर द्वारा मंजूर किए जाते हैं। तो जो किसी भी राज का राजपाल ठीक होंगे वो संविधान के आर्टिकल 213 ठीक है ये तहत जो ऑर्डीनेंस जारी कर सकता है कदों जदों कि राज विधान सभा का इजलास नहीं हो रहा होंदा उस समय। तो गाइज एक आर्टिकल 123 है यानी कि 123। सो ये राष्ट्रपति की शक्ति बनाने के ऑर्डीनेंस नाल संबंधित है जोड़ा कि 123 है। तो 213 है ये राज के राजपाल नाल ठीक है जिहड़ा कि ऑर्डीनेंस जारी कर सकता है 2213 के तहत। तो तुसीं ये याद रखियो। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। वेखो क्वेश्चन नंबर 2 अपने कोल, किस केस विच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो संविधान का हिस्सा नहीं है? तो गाइज ये विषय से जो प्रस्तावना का बहुत चर्चा के रहा सी ठीक है। सो इस केस किहड़ा आया सी वो सी गाइज बेरोवारी का केस ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सो बेरोवारी यूनियन केस ये 1960 के होया सी जो कि बेरोवारी यूनियन केस है। तो इस पहला की होया सी गाइस इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि जो प्रस्तावना है इस संविधान का हिस्सा नहीं है। पर बाद दे विच केशवानंद भारती केस जो 1973 के होया सी, किहड़ा केस सी? केशवानंद भारती केस 1973 के होया सी। उस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पहले वाले फैसले नूं पलट दिता सी यानी कि जो कहा सी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है पर इस दे विच कह दिता सी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक हिस्सा है और संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन है जो शोध की जा सकती है ठीक है। तो ये जो बेरोवारी यूनियन केस है सो इसकी सारी डिटेल है तुहानूं टैलीग्राम के उपर मिल जाएगी, तुसीं सारे केस नूं पढ़ सकते हो ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये तो इस बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जेकर मैं डिटेल समझाउण लग्या तो घट्टो घट्ट 10 मिनट लग जाएंगे गाइज। इस करके तुहानूं सारी जो PDF मैं लिख के दे दांगा तुहानूं टैलीग्राम के उपर, उत्थे तुसीं पढ़ लिओ जो PDF पावांगे इहदे ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। वेखो आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज अपने को, किस धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने दिते फैसले की समीक्षा करती है? तो वो आर्टिकल है गाइज ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 137 ठीक है यानी कि 137 के जी कि संविधान का आर्टिकल है 137 यह दर्शाता है कि धारा जो 145 के तहत बनाए गए किसी भी कानून और नियम के उपबंधों के अधीन जो सुप्रीम कोर्ट को इस दे सुनाए गए किसी भी फैसले या किए गए आदेश ने उसकी समीक्षा करने का आधार है। सो किस दे अधीन? आर्टिकल 137 के अधीन ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुसीं याद रखियो। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति दे अहुदे की चोण विच कौन हिस्सा लैंदा है? तो इसकी चोण है जो इस कौन कौन हिस्सा लैंदा है तो तुहानूं पता ही होगा गाइज। सो राष्ट्रपति की अहुदे की चोण दे विच हिस्सा लैंदे ने ऑप्शन नंबर डी। सो इस की किया जाते हैं यानी कि संसद के जो दोवें सदन ने यानी कि जो लोक सभा तो राज्य सभा है सो इन्हों के मैंबर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिता हुआ जिवें कि इलैक्टेड मैंबरस ऑफ द लोक सभा तो इलैक्टेड मैंबरस ऑफ राज्य सभा ठीक है। तो नाल इस दे जो राज की विधान सभा में जुड़े हुए मैंबर होंगे ने यानी कि मैंबरस ऑफ द लैजिसलेटिव असैंबली ठीक है उन्होंने मैंबर ने जो राष्ट्रपति चोण में हिस्सा लैंदे ने। नाल इस दिल्ली समेत सारे जो राष्ट्रपति चोण करते हैं ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव है जो आर्टिकल किस दे अंडर आता है? सो 55 के अधीन आता है। सो राष्ट्रपति का चुनाव है जो ठीक है। तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होंदा है वो 5 ईयरली होंदा है ठीक है जी। तो तुसीं ये याद रखियो। सो इस टाइम जो अपने प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन ने? रामनाथ कोविंद जी ठीक है जी। देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन आप। नैक्सट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपने को, भारत छड्डो अंदोलन का मता पास करने तो बाद गांधी जी नूं
ਕਿੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾ ਖਾਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸੋ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 1942 ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਜੋ ਆਗਾ ਖਾਂ ਪੈਲਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਈ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 1934 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ JP ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 17 ਮਈ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, JP ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 17 ਮਈ 1934 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ? ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਕਿਸ ਦੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਵਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ? 31 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਾਈਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 299, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 399 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ 299 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 399, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 299, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਸੀ ਗਾਈਜ਼ ਉਹ? ਹਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਉਹ ਸੋਧ ਸੀ 42, ਯਾਨੀ ਕਿ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ 1976 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ BN ਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ BN ਰਾਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਗਾइस ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਗਵਰਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗਾइस। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਹੈ। ਤੇ ਗਾइस ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਈ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਪਣੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ 2020 ਦਾ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ ਸੀ? ਤਾਂ ਗਾइस ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗਾइस ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਖੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪੋਸਟ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ PPSC ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਅਖਿਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਗਾइस ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਖਿਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗਾइस ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾइस ਜੋ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈ ਦੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਗਾਂਧੀ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਸੋ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਗਾਂਧੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ 22 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1940
22 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜੋ ਇਜਲਾਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈ ਕੈਂਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਮਾਈ ਕੈਂਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਗਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਬੇਗਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ 1631 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਂਕਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 1631 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਈਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ 18 ਜੂਨ 1576 ਨੂੰ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਰਾਣਾ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 18 ਜੂਨ 1576 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਦਰਾਸ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮਦਰਾਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਨਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚੇਨਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 29 ਸਤੰਬਰ 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 8 ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੂੰ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਗਾਂਧੀ ਬੁੜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਗਾਈਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਬੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਾਈਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਮਤਾਂਗਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਾਂਗਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਬੁੜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਲੁਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ? 29 ਸਤੰਬਰ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਬੁੱਢੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬੁੱਢੀ ਮਹਿਲਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਬਿਊਰੋ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਮਹਿਲਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਊਰੋ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਮਤਾਂਗਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ
ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੋ ਤਰਾइन ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ। तो जो तराइन के दो युद्ध होए सी 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇ 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। तो जो मुहम्मद गौरी की हार हुई सी वो पहले दे विच हुई सी ते दूजे दे विच पृथ्वीराज चौहान की हुई सी। तो तुसीं ये याद रखियो जी, ठीक है। सो इस दे विच दूसरी लड़ाई विच ही सो बदला लिया गया सी यानी कि मुहम्मद गौरी वालों, ठीक है। तो तुसीं ये याद रखियो। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे आपां। सो नैक्सट क्वेश्चन कुछ सो अपने कोल क्वेश्चन ने साइंस दे, ठीक है जी। सो भी कई बार एग्जाम दे विच एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, साइंस दे। तो तुसीं वेखो क्वेश्चन अपने कोल हेठ लिखियां विचों किहड़ी गैस जो बैक्टीरिया नूं नष्ट करने लई वरती जाती है? तो जो बैक्टीरिया नष्ट करने लई वरती जाती है वह है ऑप्शन नंबर डी। सो क्लोरीन गैस है जो बैक्टीरिया नूं खत्म करने लई यानी कि नष्ट करने लई वरती जाती है। क्लोरीन गैस इज द राइट आंसर। तो ये पॉइंट क्वेश्चन है, तुसीं याद रखियो ये, ठीक है जी। साइंस का क्वेश्चन सी ये। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां। नैक्सट क्वेश्चन वेखो अपने कोल, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। धुंधकोरा मौजूद विच एक शक्तिशाली तरल कारण अखां दे विच जलन पैदा करता है। तो वो किहड़ा है जिहड़ा कि अपने अखां दे विच जलन पैदा करता है धुंधकोर दे विच? तो उसका नाम है गाइज ऑप्शन नंबर ए इज दे विच राइट आंसर। सो पेरोक्सी एसीटल नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए इज दे विच राइट आंसर। सो पेरोक्सी एसीटल नाइट्रेट जिहड़ा कि धुंधकोरा मौजूद दे विच एक शक्तिशाली तरल पदार्थ है जिहड़ा कि अखां दे विच जलन पैदा करता अपने धुंधकोरे दे विच, ठीक है जी। नाम याद रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे लई ये। नैक्सट वेखदे आपां। नैक्सट क्वेश्चन वेखो अपने कोल। क्वेश्चन है तंबाकू का धुआं सेहत लई हानिकारक है क्योंकि इस विच हुंदा है। इस दे विच हुंदा गाइस निकोटीन, जिवें कि तुसीं सिगरेट दे विच देखना, ठीक है। सो सिगरेट दे विच भी निकोटीन हुंदा है। सो उसनूं कहा जांदा कि तंबाकू का धुआं जो वो सेहत लई हानिकारक है जिस दे विच निकोटीन हुंदा है। सो निकोटीन पदार्थ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो ये एग्जाम के पूछा गया क्वेश्चन है, पंजाब के एग्जामों के ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नैक्सट आ भी अगे तो तुसीं याद रखियो ये। नैक्सट वेखदे आपां। नैक्सट क्वेश्चन वेखो भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ की संभाल के तौर पर सब तो वध वरते जाने वाला पदार्थ है। सो खाद्य पदार्थों की संभाल के तौर पर सब तो वध वरते जाने वाला पदार्थ है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक एसिड दे सोडियम लूण। सो बोंजोइक एसिड ते सोडियम लूण ने जो भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ ने अपने उन्हें संभाल के तौर पर वरते जाने वाला पदार्थ है। सो बेंजोइक एसिड ते सोडियम लूण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तुसीं याद रखियो ये। वेखते हैं नैक्सट क्वेश्चन आपां। नैक्सट क्वेश्चन वेखो गाइस अपने कोल, वो किहड़ा जीव है जो हवा प्रदूषण की निगरानी करता है? तो वह है लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी इस दे विच राइट आंसर, ठीक है। सो लाइकेन है जो हवा प्रदूषण की निगरानी करता है। सो ये जीव है लाइकेन, ठीक है। तो गाइस इस क्लास के विच आपां 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जिहड़े कि पंजाब के एग्जामों के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुहानूं वीडियो पूरी तरह समझ लग गई होगी। जेकर तुहानूं मेरी मेहनत वधिया लगी होवे, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को वध तो वध लाइक कर दिओ ते इस वीडियो अपने दोस्तों के नाल वध तो वध शेयर करियो। तो जेकर चैनल पर नवे जुड़े हो तो चैनल को सबसक्राइब करके नाल वाली बैल आइकन जरूर प्रेस कर लियो तां जो तुसीं साडे नाल जुड़ के सो पंजाब पुलिस की तैयारी तो अपने जो जेल वार्ड की पोस्ट आउणियां ने, सो कोऑपरेटिव बैंक की पोस्टां, ठीक है, चल रही ने। तो सारी तैयारी तुसीं इस तरह साडे नाल जुड़ के कर सको। तो नैक्सट आपां होर भी वीडियो लैके आवांगे, ठीक है। तुसीं साडा साथ दिंदे रहो, इस तरह साडे चैनल दे नाल बने रहो, ठीक है। नैक्सट आपां होर भी ज़्यादा वधिया वीडियो लैके आवांगे, ठीक है जी। मिलते हैं तद तक नैक्सट वीडियो दे विच। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।